ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 2ನೇ ತರಗತಿಯ ಸವಿ ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಊರಿಗೊಬ್ಬ ರಾಜನಂತೆ ಪಾಠ 2 ಊರಿಗೊಬ್ಬ ರಾಜನಂತೆ ಪದ್ಯ ಓದಿ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಟ್ಸ್ ರೀಡ್ ಅಂಡ್ ಲರ್ನ್ ಊರಿಗೊಬ್ಬ ರಾಜನಂತೆ poem from 2nd grade ಸವಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಊರಿಗೊಬ್ಬ ರಾಜನಂತೆ ಪದ್ಯ. ಊರು is village, ಒಬ್ಬ is one, ರಾಜ is king. There was a king in a village, in one village. ಪಾಠ ಪೂರ್ವ ಚಟುವಟಿಕೆ activity before you start this poem. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳು. ಆನ್ಸರ್ ದೀಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಹೆಸರೇನು? ನಿಮ್ಮ ಈಸ್ ಯುವರ್, ಊರು ಈಸ್ ವಿಲೇಜ್, ಹೆಸರು ಈಸ್ ನೇಮ್. ವಾಟ್ಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ವಿಲೇಜ್? ನೀವು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಆಟ ಆಡುತ್ತೀರಿ? ನೀವು ಯು, ಯಾರೊಂದಿಗೆ ವಿತ್ ಹೂಮ್, ಯಾರು ಈಸ್ ಹೂ, ಯಾರ ಒಂದಿಗೆ ವಿತ್ ಹೂಮ್, ಆಟ ಪ್ಲೇ ಆಡುತ್ತೀರಿ. ವಿತ್ ಹೂ ಯು ಪ್ಲೇ ದ ಗೇಮ್ ಆರ್ whom do you play with? ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಆಟ ಯಾವುದು? ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಗೇಮ್? ನಿಮಗೆ, ಫಾರ್ ಯು, ಇಷ್ಟವಾದ, ಇಷ್ಟ ಇಸ್ ಫೇವ್ರೆಟ್, ಆಟ ಗೇಮ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇ ಯಾವುದು? ವಿಚ್. ನೀವು ಯಾವ ಯಾವ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತೀರಿ? ಯಾವ ಯಾವ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್. ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಲ್, ಆಟ ಪ್ಲೇ ಆಡುತ್ತೀರಿ. ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಡು ಯು ಪ್ಲೇ? ವಿಚ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಡು ಯು ಪ್ಲೇ? ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಪೋಯಮ್. ಒಂದಾನೊಂದು ಊರಿತ್ತಂತೆ. ಒಂದಾನೊಂದು, once upon a time. Once there was one village. ಊರಿತ್ತಂತೆ, there was a village. Once upon a time. ಊರಿಗೊಬ್ಬ ರಾಜನಂತೆ. For that village there was a king. Raja is king. ರಾಜಗೊಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿಯಂತೆ. For that Raja or for that king there was a mantri, minister. ಮಂತ್ರಿಗೊಬ್ಬ ಮಗಳಂತೆ. For that minister there was a daughter. Mantri had a daughter. ಮಗಳು is daughter. ಮಗಳಿಗೊಂದು ಗೊಂಬೆಯಂತೆ. That daughter had a doll. ಗೊಂಬೆ is doll. ಗೊಂಬೆಗೊಂದು ಅಂಗಿಯಂತೆ. ಗೊಂಬೆ is doll, ಅಂಗಿ is dress. That doll had a dress. ಅಂಗಿಗೊಂದು ಗುಂಡಿಯಂತೆ. That dress had a button. ಗುಂಡಿ is button. ಗುಂಡಿ ಕಿತ್ತು ಹೋಯಿತಂತೆ. That button, ಗುಂಡಿ, ಕಿತ್ತು is break or to come out. ಹೋಯಿತಂತೆ, it so happened that dress, the button came out of the dress or button broke. ದರ್ಜಿಯನ್ನು ಕರೆದರಂತೆ. Darji is tailor. Kare is call. They called the tailor. Darji ಬಂದು ನೋಡಿದನಂತೆ. Darji, tailor, ಬಂದು, came, to come. ನೋಡು is to see or look. Tailor came and looked at the dress. ಗುಂಡಿ ಬಲು ಹಳೆಯದಂತೆ. Balu is very, haleyadu is old. The button was very
old. ಬೇರೆ ಗುಂಡಿ ತಂದನಂತೆ. ಬೇರೆ another gundi's button. Ta is to bring. He brought another button. Next. ಅಂಗಿ ಗಿಟ್ಟು ಹೊಲಿದನಂತೆ. Then he stitched to the dress. Holi is to stitch. Angi is dress. Ittu. Idu is to keep. He stitched the button. He kept the button on the dress and he stitched it. Angi sariyayitante. Sari is okay or to be fine. Now the dress was fine or he stitched the button and got it corrected. Angi sariyayitante. It's fine now. Mantri magala aseyante. Mantri minister. Magalu is daughter. Minister's daughter's aseyante. Ase is wish. It was her wish. Gombe gangi ಹಾಕಿದರಂತೆ. ಗೊಂಬೆಗೆ ಅಂಗಿ. ಗೊಂಬೆ gangi. Haku is to put. They put the dress to the doll. ತುಂಬ ಚಂದ ಕಂಡಿತಂತೆ. ತುಂಬ is very. ಚಂದ is beautiful, pretty. ಕಾಣು is to look. ಕಂಡಿತಂತೆ, it looked very pretty or beautiful. ಗೊಂಬೆಯಾಟ ಆಡಿದಳಂತೆ. ಗೊಂಬೆಯ ಆಟ, ಗೊಂಬೆಯಾಟ. ಆಟ is play. She was doll game. She played. ಬೇರೆ ಗೊಂಬೆ ತಂದಳಂತೆ. ಬೇರೆ another. ಗೊಂಬೆ doll. ತಂದಳಂತೆ. Ta is to bring. She brought another doll. Here bring or brought is ತಂದಳಂತೆ. Wherein Darji, when it was Darji, he got ಬೇರೆ ಗುಂಡಿ ತಂದನಂತೆ. Here ತಂದನಂತೆ. He brought, because it is he, it is ತಂದನಂತೆ. Here she brought. ಬೇರೆ ಗೊಂಬೆ ತಂದಳಂತೆ. Since it is she, it is ತಂದಳಂತೆ. If it is he, it is ತಂದನಂತೆ. That is the difference when we say for he and she. If it is they, it will be ತಂದರಂತೆ. ತಂದನಂತೆ for he, ತಂದಳಂತೆ for she, ತಂದರಂತೆ for they. ಎರಡಕ್ಕೂ ಮದುವೆಯಂತೆ. ಎರಡಕ್ಕೂ, both of them. ಎರಡು is two. Both of them. ಮದುವೆಯಂತೆ. ಮದುವೆ is marriage or wedding. Here both the dolls are getting married. She is getting married to both the dolls. ಊರಿನ ರಾಜ ಬರುವನಂತೆ. ಊರಿನ ರಾಜ, king of the village. Ba is to come. ಬರುವನಂತೆ, he will come. Since it is he, it is ಬರುವನಂತೆ. For she, it will become ಬರುವಳಂತೆ. For they, it will become ಬರುವರಂತೆ. That is how it changes based on the gender. ನಿಂತು ಮದುವೆ ಮಾಡುವನಂತೆ. ನಿಂತು, ನಿಲ್ಲು is to stand. ಮಾಡುವನಂತೆ, ಮಾಡು is to do. So he will get them married. He will take in charge of the wedding and he will look after the entire wedding. ನಾನು ನೀನು ಹೋಗೋಣಂತೆ. ನಾನು, me too.
ನೀನು, you two, both of us together. ಹೋಗೋಣಂತೆ, ಹೋಗೋಣ means let's go or shall we go. ಹೋಗೋಣಂತೆ, both of us together let's go for the wedding. ಮದುವೆ ನೋಡಿ ಬರೋಣಂತೆ, we will see the wedding and come back. ಬರೋಣ is to come back, ನೋಡಿ is to look. We will go for the wedding and we'll see the wedding and come back. The poet's name is Giri Bale. In Bannada Hakki poem, lots of Sajatiya Uttaksharas were there. Lots of examples for Sajatiya Uttakshara. In this poem, Yogava is adding to the consonant to become ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ. ಬಣ್ಣದ ಹಕ್ಕಿ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಜಾತಿಯ ಒತ್ತಕ್ಷರ ತುಂಬ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಈ ಊರಿಗೊಬ್ಬ ರಾಜನಂತೆ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೋಗವಾಹ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಆಗುವಂಥ ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದಾನೊಂದು. ಹಿಯರ್ ಓ ಈಸ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಟು it is becoming. Then ಊರಿತಂತೆ, ರಾಜನಂತೆ, ಮಂತ್ರಿಯಂತೆ, ಮಗಳಂತೆ, all this yam, nam, lam. Here again yam, yam. Here ram, nam. So these are all lots of examples related to Yogavaha adding to consonant and becoming respective Gunitakshara. So both Bannada Hakki and Oorigobba Rajananthe we get Sajatiya Uttakshara and Yogavaha related examples which will help the kid to learn and how to make words using Gunitakshara and how to read, learn as well as lots of new words as well. Next, let's come to the exercise. ಕೇಳಿದ ಪದಗಳು, ಇವುಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಓದಿ. ರೀಡ್ ಔಟ್ ಲೌಡ್. ಒಂದಾನೊಂದು, ಊರು, ಒಬ್ಬ, ರಾಜ, ಮಂತ್ರಿ, ಮಗಳು, ಗೊಂಬೆ, ಅಂಗಿ, ಗುಂಡಿ, ಕಿತ್ತು, ಹೋಗು, ದರ್ಜಿ, ಕರೆ, ನೋಡು, ಹಳೆಯದು, ತಂದೆ, ಹೊಲಿ, ಆಸೆ, ಹಾಕು, ತುಂಬ, ಚಂದ, ಆಟ, ಮದುವೆ, ನಿಲ್ಲು, ಹೋಗೋಣ. ಪದಗಳ ಅರ್ಥ, meaning of these words. Raja is king, arasa. Darji is tailor. Batte holiyuvava, batte is cloth. Holiyuvava is the one who stitches. Batte holiyuvava, the one who stitches the cloth, tailor. Chanda is beautiful or pretty. Anda, sogasu, ಚೆಲುವು. ಮಂತ್ರಿ, ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ರಾಜನ ಸಲಹೆಗಾರ, one who gives suggestion to the king, that is minister. ಅಭ್ಯಾಸ, ಕೊಟ್ಟ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಓದಿ ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಪದ ಬರೆಯಿರಿ. fill in the blanks. ರಾಜಗೊಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿಯಂತೆ, ಮಂತ್ರಿಗೊಬ್ಬ ಮಗಳಂತೆ. ಹಿಯರ್ ಮಗಳಂತೆ should fill. ಮಗಳಿಗೊಂದು ಗೊಂಬೆಯಂತೆ, ಗೊಂಬೆಗೊಂದು ಡ್ಯಾಶ್, ಗೊಂಬೆಗೊಂದು ಅಂಗಿಯಂತೆ. fill ಅಂಗಿ ಹಿಯರ್, ಅಂಗಿಯಂತೆ ಹಿಯರ್. ಗುಂಡಿ ಬಲು ಹಳೆಯದಂತೆ, ಬೇರೆ ಡ್ಯಾಶ್ ತಂದನಂತೆ, ಬೇರೆ ಗುಂಡಿ ತಂದನಂತೆ. fill ಗುಂಡಿ ಹಿಯರ್. ಈ ಪದ್ಯಭಾಗದ ಮುಂದಿನ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರಿ. fill the remaining lines of this part of the poem.
ದರ್ಜಿಯನ್ನು ಕರೆದರಂತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದರ್ಜಿಯನ್ನು ಕರೆದರಂತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ದರ್ಜಿ ಬಂದು ನೋಡಿದನಂತೆ. ಗುಂಡಿ ಬಲು ಹಳೆಯದಂತೆ. ಬೇರೆ ಗುಂಡಿ ತಂದನಂತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಗಿಗಿಟ್ಟು ಹೊಲಿದನಂತೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅಂಗಿಗಿಟ್ಟು ಹೊಲಿದನಂತೆ, ಅಂಗಿ ಸರಿಯಾಯಿತಂತೆ, ಮಂತ್ರಿ ಮಗಳ ಆಸೆಯಂತೆ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಂಗಿಗಿಟ್ಟು ಹೊಲಿದನಂತೆ, ಅಂಗಿ ಸರಿಯಾಯಿತಂತೆ, ಮಂತ್ರಿ ಮಗಳ ಆಸೆಯಂತೆ ಗೊಂಬೆಗಂಗಿ ಹಾಕಿದರಂತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ನೀನು ಹೋಗೋಣಂತೆ. ನಾನು ನೀನು ಹೋಗೋಣಂತೆ, ಮದುವೆ ನೋಡಿ ಬರೋಣಂತೆ. ಆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಪದಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪದವನ್ನು ಆ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಆರಿಸಿ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಒನ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್. ಊರಿಗೊಬ್ಬ ಬರುವನಂತೆ, ಆಸೆಯಂತೆ, ಹಳೆಯದಂತೆ, ರಾಜನಂತೆ. ಊರಿಗೊಬ್ಬ ರಾಜನಂತೆ. ಗುಂಡಿ ಬಲು ಹಳೆಯದಂತೆ, ಮಂತ್ರಿ ಮಗಳ ಆಸೆಯಂತೆ, ಊರಿನ ರಾಜ ಬರುವನಂತೆ. ಚಟುವಟಿಕೆ ಈ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸುವುದು. ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್. ಆ, ಈ, ಎ, ಓ, ಔ, ಖ, ಘ, ಝ, ಛ, ಜ, ಫ, ಬ, ಲ, ಮ, ಳ, ಹ. ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸುವುದು. ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಫಲಕ, ಭರತ, ಖಗ, ತಂದಳಂತೆ, ಘಟನೆ, ಭಾಗ್ಯ, ಅಜ್ಜ, ಹಳೆಯದಂತೆ, ಭಕ್ತ, ಶಕ್ತಿ, ಮಂತ್ರಿ, ಗೊಂಬೆಯಂತೆ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಎಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್. ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಕಲಿತ ನಂತರ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಆಫ್ಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್ ಯು ವಿಲ್ get the ability to pronounce exactly each words. Hope you like this video. Also, please don't forget to like, share as well as subscribe to this channel. Thank you.